ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज श्रीमद् भागवत महापुराण रे ऋषि चौवन विषय रे सुंदर कहानी रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानिचंती चैवनंकर पिता भृगु थिले, माँ पुलमा थिले, शिष्य आस्तिक थिले, प्रथम पत्नी सुकन्या थिले, पुणी द्वितीय पत्नी आरुषि थिले। कौन पई चैवन नाम हैला जानिबा ना? हाँ, असुर पुलमा विशेष भाव पुलमा को भल पाउथिले, पत्नी रूप में पाइबा पई चेष्टा करथिले, किंतु कौन घटिला? से पुलमा भृगु को विवाह कले। ईशानित तो होगले पुलमा, मु अपहरण करिबी, निश्चित भाव पुलमा को पत्नी रूप में हासिल करी सुजोग अपेक्षा करुले। दैवान भृगु नथिले, गृह एका थिले, पत्नी एका थिले ना, गर्भ धारण करथिले। ठीक यही समय पुलम असुर पुलमा को हरण करुले, कष्ट देउथिले। यही समय गर्भच्युत है, संतान धरापृष्ठ को आगमन कला, भयंकर भाव में क्रोधान्वित हो गले। से ऋषि पुत्र क्रोध अग्नि पुलमा असुर भस्म हो गले। च्युत होइतिबा तू चैवन नाम नामित हो गले। ये सबू प्रसंग रही। प्रथम पत्नी सुकन्या तांको उपरे आलोचना करिबा। सह्यांत राजा थिले, तांकर कन्या सुकन्या थिले। वनले राजा रानी सैन्य सामंत भ्रमण करुथिले। सुकन्यांकर अनेक सखी भ्रमण करुथिले। सेई चैवन मुनि हजार वर्ष कठोर तप करुथिले। शरीर उयंका माध्यम आच्छादित होइतिला, किछि भी देखा जाउ नथिला। दुई चक्षु ज्योति सदृश देखा जाउतिला। सुकन्या आश्चर्य हो गले, अरे एते ज्योति रही, कंटा माध्यम दुईटी चक्षु को फुटीदेले, नष्ट करदेले, रक्त बाहरिला। भयभीत हो गले, अरे किछि भी अघटन घटी पारे। कौन कले? से स्थान त्याग करदेले। तापरे अद्भुतमय घटना घटिब। राजा रानी सैन्य सामंत अनेक रही ना, केई भी मल त्याग करिपारुनथिले, परिस्रा करिपारुनथिले। कौन पाई अद्भुतमय अघटना घटिला? किछि अघटन घटिला कि मोर कन्या किछि भूल करिछि कि? कौन पाई एभली अद्भुतमय घटना घटुची? राजा सुकन्या को पचारिथिले, समस्त कथा कहले। तापरे कौन घटिब? ब्रह्मशाप पड़ीजिब ना। भयभीत हो गले। से मुनि निकट में राजा उपस्थिति जाहिर कले, क्षमा मागिले एवं कन्या को प्रदान कले। मोर कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण करंतु। मुनि ग्रहण करुले। चक्षु नहीं, अंध होइछते ना। ईश्वर ठारे यथेष्ट भाव भक्ति रही, परम विष्णु भक्त रही ना। यही भाव समय अतिबाहित होता। पत्नी पतिंकर सेवा जतन नौथिले। अश्विनी कुमार से चौवन मुनि आश्रम प्रवेश कले। समस्त कथा शुणिले। स्त्री पत्नी सब कथा कहले। मोर पतिदेव अंध हेतु
ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ହେ ମହାତ୍ମା କୃପା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି କାହାଣୀ ଆଗରୁ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ନା କହିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନର୍ଚକ୍ଷୁ ହାସଲ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ସରୋବର ନିକଟରେ ଗଲେ, ପତିଦେବ ଗଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର 2 ଜଣ ରହିଥିଲେ ନା। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଘୋଡ଼ା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା। ସରୋବରରେ ତୁମର ପତିଦେବ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ତାହିଁ ପକାଇଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ କ'ଣ ଘଟିବ? ପରୀକ୍ଷା ନେବେ ନା। 3 ଜଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ପତିଙ୍କୁ ବାଛ। ସୁକନ୍ୟା ବାଛିଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପତି, ମୋର ପତି। ତାହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଚୌବନ ମୁନି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଯେହେତୁ ଅଶ୍ୱ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନା, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଭାଗ ନଥିଲା। ଚୌବନ ମୁନି ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଉଦ୍ଧାନିତ ହୋଇଗଲେ, ବଜ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଚୌବନ ମୁନି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେହି ଚୌବନ ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉର୍ବ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କୁଦଳ ରହିଥିଲେ। ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ରହିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚୌବନ ମୁନି ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଆରେ ଆମର ବଂଶଧର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହିଂସାଚରଣ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଏସବୁ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି କୌଶିକ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଚୌବନ ବଂଶଧରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁନି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁନି ଯଦି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମଶାପ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ରାଣୀ ଚୌବନ ମୁନିଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ରାମାୟଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଲବଣାସୁର ଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଶୂଳ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୁନି ଋଷି ଚୌବନ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ସଭା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବଧ କରିବି, ମୁଁ ଯିବି। ଭରତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କ'ଣ କହିଲେ? ନା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ଅନେକ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭରତ ଭ୍ରାତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁରକୁ ବଧ କରି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଶୂଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅସୁର ରାଜା ଥିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅସୁର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ କରିବ। କ'ଣ ଘଟିବ? ଶୁଣି ନେବା ପାଇଁ ବୁଲିଯିବେ।
ଭୁଲିଯିବ ନା, ସମର କରିବ, ବଧ କରିବ। ଏସବୁ କଥା ଶ୍ରୀରାମ କାହାକୁ କହିଲେ? ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗାଢ଼ ରହସ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମକୁ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି, ମାୟା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ସଂସାର ଯାର ଖେଳ ଘର, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଅଗୁଚର। ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଷୋଳ ପୂଜା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ହୁଙ୍କାର ଦେଲେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ଷୋଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲବଣାସୁର ଭୁଲିଗଲେ। ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲବଣାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ରହିଥିଲା। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।